ویلکم بیک ناظرین ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ جناب اب بلدیاتی جب الیکشنز نہیں ہوئے تھے تو اس کے اوپر بلدیاتی مسائل کو لے کر بڑی ڈیبیٹ کا حصہ بنایا جا رہا تھا کہ جی بلدیاتی الیکشنز ہونے چاہیے. بلدیاتی الیکشنز ہو گئے. اب یہ بات کی جاتی کہ جی کام جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. بہت ساری جگہوں سے ہم آپ کو ایشوز بھی ڈسکس کرتے ہیں. ایک اچھا کام چنیسر ٹاؤن ہونے جا رہا ہے, تقریباً آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے. صحت سہولت جو ایک عام آدمی کی ضرورت ہے اس کو مہیا کیا جانا چاہیے. تو ٹاؤن چیئرمین ہیں فرحان غنی صاحب جو کہ اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں, اور ایک ہیلتھ کلب جو کہ آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے. یہ ہیلتھ کلب میں کیا کیا ہوگا, کس طرح کی مشینریز ہوں گی اور کیا ہونے جا رہا ہے, اور مزید کیا کیا کام کیا جائے گا, انہیں سے بات کرتے ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی فرحان غنی صاحب, بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. سب سے پہلے ہم یہی جاننا چاہیں گے یہ ہیلتھ کلب کا کیا مقصد تھا, کیوں انیشیٹ کیا گیا, اور اب کیا ہونے جا رہا ہے. مہربانی, آپ نے موقع دیا مجھے بات کرنے کا. جی ہیلتھ کلب آپ دیکھا ہوگا, آپ جیسے کھڑے ہو. جی جی فرحان صاحب آواز آ رہی ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں ہیلتھ کلب جیسے جم وغیرہ ہوتے ہیں اسی طرح بالکل جم ہوگا, اور اس میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ کراٹا سینٹر بھی ہو اور کچھ جو انڈور گیم جتنا ہمارے پاس اسپیس ہے اس اسپیس سے جو کروا پائے اور ہم کروائیں. اور الحمدللہ ہمارے اپنے ٹاؤن میں کافی ایسے دوست ہیں یا کافی ایسے لڑکے ہیں, بچے ہیں جو کافی چیزوں میں مہارت رکھتے ہیں. جیسے باکسنگ میں شاعر آفریدی, آپ تو نام سنا ہوگا, مطلب آپ جس طرح لیاری لیاری کے اندر سے نامور نام نکلتے ہیں, بڑے بڑے نام نکلتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ چنیسر سے نکلے, کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جب ہوتی ہیں تو ایک طرف جو منشیات اور دیگر جرائم میں ملوث افراد ہوتے ہیں اور جو ہو رہے ہوتے ہیں, نوجوان نسل تباہی کی طرف جاری ہوتی ہے, اس سے بچا جا سکتا ہے. مگر ایک مسئلہ ہے فرحان غنی صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا, دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ مینٹیننس کا مسئلہ. بنا دیتی ہے سرکار, آپ لوگوں نے بنا دیا, ٹھیک ہے, اب اس کو مینٹین کس طرح کیا جائے گا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. سرکار میں آج ہم مشورہ کر رہے تھے, آپ نے بیٹھے جو وزٹ کیا تھا, تو میرا یہ ذاتی رائے یہ ہے اس میں کہ ہم اس کو فری آف کاسٹ نہ کریں. ایک بہت کم فیس جو دوسرے کلب میں زیادہ لی جاتی ہے, کچھ نہ کچھ ایسی فیس ضرور رکھیں کہ آنے والے جو بچے ہوں یا بچیاں ہوں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس کو ہم لیڈیز کے لیے بھی رکھ رہے ہیں انشاءاللہ. صبح کے اوقات میں کچھ ٹائم لیڈیز کے لیے بھی ہوگا انشاءاللہ اس میں. اور میں صرف فیس تھوڑی بہت فیس اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آنے والے ہوں ان کو یہ نہ ہو کہ ہم فری میں کر رہے ہیں یا ان کے ایسا کچھ فیل ہو, اور مینٹیننس کی مد میں تھوڑے بہت چارجز جو ہیں وہ اس کو رن کرنے میں بھی ہمارے کام آ جائیں. مگر انشاءاللہ کوئی اتنا اس کا ایکسپینس نہیں ہوگا کہ ٹاؤن اس کو نہ اٹھا پائے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہیلتھ کلب جو چنیسر ٹاؤن بنانے جا رہا ہے یہ پوری کراچی کے لیے, پورے سندھ کے لیے مثال بنے گا. اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہر ٹاؤن یا صوبے کے ہر کانسٹیٹوئنسی میں انشاءاللہ کے ٹاؤن اس طرح کے ہیلتھ کلب بننا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ ایک معاملہ ہوتا ہے نا کہ جناب یہ ہیلتھ کلب بن رہا ہے اور اس کے اندر اس طرح کی, تو اندر کس طرح کی مشینریز ہوں گی, کیا ہوگا, تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے. کیونکہ اور یہ ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے اس کی. یہ ایگزیکٹ لوکیشن آپ کو میں بتاؤں, ٹی پی 2 آپ نے دیکھا, ٹی پی 2 بہت بڑا ایریا ہے. یہ باہر روڈ پر ہے. آپ نے اگر آپ اس ایریا میں کبھی آئے ہیں تو محمود آباد پولیس اسٹیشن آپ نے دیکھا ہوگا, تو اس کے بالکل قریب ہے یہ. اوکے, اچھا, اس میں مطلب منیمم فیس دے کے اس کے بعد جس کو جم کرنا ہے وہ جم کرے, جس کو مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا ہے, پارٹ لینا ہے, وہ لے, یہی بالکل ایسی طریقہ ہے. جی بالکل. اور آپ مشینری کا پوچھ رہے ہیں, جو ایک جم میں ضرورت کی مشینریز ہوتی ہیں جو آپ اس ٹائم اس دور میں جو ہے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اچھی سے اچھی مشینری یہاں پہ اویلیبل ہو, اور ہمارے علاقے کے بچے بچیوں کو یہ سہولت میسر ہو کہ وہ آ کے اس جم کے اندر اپنا جو شوق رکھتے ہیں وہ پورا کریں اس میں. اچھا, ایک اور معاملہ ہے, کیونکہ دیکھیں نا یہ انیشیٹ آپ نے لیا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیگر بلدیاتی ادارے سے منسلک جو عہدیدار ہیں وہ اس طرح لیں, کیونکہ آپ کھیل اور مختلف طریقوں سے ہی جو منشیات اور اس طرح کے جرائم میں ملوث لوگ ہیں یا اس طرح متاثر ہونے والے لوگ ہیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں وہ تو بڑا جو منشیات کا عادی شخص ہوتا ہے وہ بہت ہی رحم کے قابل ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو ویسے ہی آلریڈی ایڈکٹ ہو چکا ہے. اب یہ پلان کا سلسلہ یہیں تک رہے گا یا آپ کنسرن پورے کراچی کے اندر اس چیز کو پھیلانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ بہت سارے ٹاؤن چیئرمنز آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے بالکل آپ کو یہ بات بتائی کہ انشاءاللہ جب چنیسر ٹاؤن کا یہ کلب ہیلتھ کلب اسٹارٹ جو ہو جائے گا تو آپ کو کراچی کے مختلف ٹاؤنز کے اندر بلکہ پورے سندھ کے اندر انشاءاللہ اس طرح کے ہیلتھ کلب جو ہے وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. پہلے کسی نے شاید سوچا نہیں تھا کہ سرکاری سطح پہ ایسا کچھ بن سکتا ہے, اور ہم جب بنا کے ایک مثال قائم کریں گے اور اچھی طرح سے کوشش کریں گے اس کو چلائیں, تو
तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कराची में हर टाउन में, हर यूसी में जरूरत पड़े तो हर यूसी में, तो इसके लिए इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा जी। अच्छा, बहुत सारे लोग मतलब हम अक्सर देखते हैं ना कि जी चनेसर मतलब एक परसेप्शन की अगर हम बात करें फरहान साहब, उसके ऊपर भी हमें बताइएगा कि ये मामला सिर्फ हेल्थ क्लब तक ही है कि जी हमने हेल्थ क्लब बना लिया, या और भी कुछ हो रहा है चनेसर टाउन के अंदर आपके हाँ टाउन की हदूद के अंदर, क्योंकि लोगों को सेहत की भी मसाइल है, लोगों को तालीम भी चाहिए, स्कूल्स भी चाहिए, उनको बेहतर खेल के ग्राउंड्स भी चाहिए, तो उस हवाले से भी कुछ काम कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल, हमने एक जो ग्राउंड है, बहुत बड़ा पार्क था, शाहीन शेख ग्राउंड मंजूर कॉलोनी में, वो एक बहुत बड़ा पार्क था। उस पार्क को 2 हिस्सों में तकसीम करके वहाँ पे एक बहुत अच्छा फुटबॉल क्लब बना दिया है, और उसी के साथ एक फैमिली पार्क बना दिया हमने। और उसी पार्क के अंदर हमारी कोशिश है, साथ में वो कबड्डी बहुत गेम खेली जाती है वहाँ पे, काफी बड़ी तादाद में ऐसे नौजवान रहते हैं जो कबड्डी खेलते हैं आज भी यहाँ पर। मतलब आप फुली एक्टिविटीज का मामला जो है वो करने जा रहे हैं चनेसर में। मैं लाजमी कोशिश ज़ाती तौर पे जाऊंगा, मैं मेरी ये कोशिश है कि मैं आऊँ खुद पर्सनली भी विजिट करूँ कि आखिर हो क्या रहा है चनेसर साहब, चनेसर टाउन के अंदर। अच्छा, मैं फरहान साहब फंड्स के क्या मामला हैं? फंड्स के अंदर रुकावट का मसला हमेशा से सुनने में आता है कि जी रुक जाते हैं जिसकी वजह से काम नहीं होता, मेंटेनेंस के मसाइल होते हैं और बहुत सारी चीज़ों का मसला होता है। तो आपके टाउन के अंदर इस तरह के मसाइल का किस तरह का सामना करना पड़ रहा है या है किस तरह है? थोड़ा मैं इसके ऊपर जाऊँगा कि आप अपना मौक़िफ़ दें। नहीं, फंड्स रुकने की तो कंप्लेन मैं नहीं करूंगा आपसे। हाँ, फंड्स के कमी की जरूर बिल्कुल है ये इशू, मगर इस बार सिंध हुकूमत ने जो शायद आपने देखा होगा बजट में, टाउन्स को और यूसीज को जो 5 लाख रुपए मिलते थे वो डबल से ज्यादा कर दिए, और टाउन्स की जो ऑलरेडी शेयर आता था वो कम था, जिनका उनकी सैलरी थी, पेंशन थी, जो सैलरी से भी बढ़ा दी गई है 30%, उनको वो सेव करके जो एक मेंटेन करके ऑलरेडी हमें दे रहे हैं। उसके बाद जो हमारी ऑन सोर्स होगी तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम इन चीजों से, ये तरक्याती काम हो गए या कुछ ग्रांट लेके सिंध हुकूमत से या केएमसी से काम लेके, हम एक अच्छी तरह से काम करेंगे। मैं एक बात क्लियर करूंगा, फंड्स रुकने की बात मैं बिल्कुल इस चीज को सेकंड नहीं करता। फंड्स की कमी का जरूर बोल सकते हैं, मगर जो हमारा फंड होता है वो रुकता नहीं है, हमें मिलता जरूर है वो। अच्छा, मैं एक और बात भी ये कहता हूँ कि जहाँ मुंतखब हुकूमतें आती हैं, बल्दियाती हुकूमतें आती हैं, वहाँ पर कम्युनिटी को इंगेज करने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि कम्युनिटी के अंदर। आपकी ये एक क्वेश्चन में आपका सुन नहीं पाया सवाल में आपका, ये मैं फरहान साहब ये कह रहा हूँ कि कम्युनिटी जो है मुख्तलिफ जो एक आम आदमी होते हैं, वहाँ के NGOs होती है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के ज़रिए जो है मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं। हम ये जानना चाहेंगे फरहान साहब कि आपके इस टाउन के हुदूद में, क्योंकि बहुत अरसे में ना ये बहुत डिस्कशन में भी रहा है, और माजरत के साथ बुरा मत मानिएगा मगर नेगेटिव परसेप्शन भी बहुत क्रिएट हुई थी कि जी चनेसर में जो है वो मंशियात का दखल है और इस तरह की चीज़ें हैं। उस पर क्या काम हो रहा है? इस तरह की एक्टिविटीज़ यकीनी तौर पर उसमें एक किरदार अदा करेंगी, मगर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने अपनी क्या एफर्ट्स वहां पर जो है वो शेयर किए हैं। अच्छा जी सर, आपने कहा कि चनेसर में पंचायत की बात, तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा। आप मुझे कराची का कोई ऐसा एरिया बता दें जहाँ पंचायत नहीं है। भी आप किसी एरिया को एक पंचायत का जोड़ देना नाम के साथ तो ज्यादती इलाके के साथ होगा। चनेसर के अंदर भी कोई 1-आधा% लोग ऐसे होंगे जो इससे लत में लगे हुए होंगे, या कुछ ही मामूली से 0.1 या 2% लोग ऐसे होंगे जो पंचायत सेल भी करते होंगे। मैं ऐसा ये नहीं कहता हूँ कि ऐसे लोग नहीं होंगे, मगर मैं ये कहूंगा कि कराची का ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ पे पंचायत नहीं मिलती। अब उसको खत्म करने के लिए क्या प्लान किया जा रहा है फरहान गनी साहब? मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे, हम और आप मिलकर कोशिश कर सकते हैं नौजवानों को इस लत से दूर करने की। हम उनको ऐसे मौके मुयसर करके दें, ग्राउंड दें, हेल्थ क्लब दें, ये स्कूल इतने अच्छे बनाए कि वो स्कूल से पढ़े लिखें, जॉब्स के मौके हो उनके पास, तो ये लत ऐसे ही खत्म हो सकती है। ना कि मैं बोलूं कि चनेसर एक पंचायत का गढ़ है या वहाँ पे पंचायत मिलती है और आप बोलो कि डिफेंस में मिलती है, मैं कहूँ क्लिफ्टन में मिलती है, तो ये तो एक कोई बात ना हुई। मैं समझ गया हूँ। अब मतलब पंचायत के मामलात को ख़त्म करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया फरहान गनी साहब हमें टाइम देने के लिए, और जिस तरह की एक्टिविटीज़ दीगर हम चाहेंगे कि दीगर जो ओहदेदार हैं वो भी शुरू करें, क्योंकि जब इस तरह की एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं तो यकीनी तौर पे बहुत सारे जो अवामिल हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ कि जी मंशियात
जो एक बड़ा मसला बन चुकी है इस शहर के अंदर, और उसका जो खात्मा है वो यकीनी तौर पे तभी मुमकिन बनेगा जब खेल और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो मुमकिन बन सकेगी। बहुत सारे लोग इसके ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्च कर चुके हैं कि जनाब इस तरह के मौके फराहम होने चाहिए ताकि बेहतर सहूलियात जो हैं वो एक आम आदमी को मिल सके। नाज़रीन, प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपनी मेज़बान अरीज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।